صرف ایک چیز اپنے گھر میں لے آؤ، رزق اور دولت آپ کے گھر بارش کی طرح برسے گا۔ ایک غریب بندہ صرف 15 دن میں 3 کروڑ کا مالک بن گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بے شک آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ آپ نے صرف 2 تسبیحات کرنی ہیں۔ ان 2 تسبیحات کو مکمل کرنے میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن پھر ان کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے غیبی ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسے خزانوں سے مدد ہوگی، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس خاص چیز کے اوپر آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، جتنے بھی آپ مقروض ہیں، قرض کی تنگی سے نجات چاہتے ہیں، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، شدید اور تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد اگر ہے بھی تو وہ نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی جو دلی خواہشات ہیں انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ عمل ایک بار کر کے دیکھ لیجئے، جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اسی کو ہی پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، تو پھر کیوں نہ رب سے خوب جولیاں بھر کر مانگ لیا جائے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ اس عمل کو آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا رزق ملے گا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آپ کے گھر والے سب اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ رزق اور دولت ملے گا، آپ کے گھر سے بیماریاں ختم ہوں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی، میرا بھائی میری بہن کر سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر کسی پاک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 50 روپے کا بازار سے باجرہ لے آنا ہے۔ اس باجرے میں آپ تھوڑی سی دالیں شامل کروا سکتے ہیں، تھوڑی سی چینی شامل کروا سکتے ہیں، تھوڑے سے چاول شامل کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل چیزیں آپ 50 روپے کی کروا لیں، یہ بھی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ تمام چیزیں لا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا، کیونکہ جب شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو انسان کا یقین جو ہے وہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ جب یقین ڈاماڈول ہو جائے گا تو پھر وظائف اور عملیات جو ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ اپنے کامل یقین کے ساتھ صرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح دعائے یونس کی کرنی ہے، جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم ناظرین، یہ ایسی تسبیح ہے جب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام
अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे तो अल्लाह के हुक्म से उनको मछली के पेट में सजा दी गई थी। जुल्मत के अंधेरे थे, अल्लाह पाक से रो रो कर वो दुआएं मांगते थे, अल्लाह पाक से वो माफिया मांगते थे, लेकिन ऐसा अल्लाह पाक का गजब था उनके ऊपर। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए ये दुआ उनके कल्ब तक पहुंचाई थी। जब उन्होंने ये दुआ की तो फिर अल्लाह ने उनको मछली के पेट से आज़ादी दी थी। ये ऐसे पावरफुल अल्फाज हैं कि अल्लाह के गजब को फौरन ठंडा कर देते हैं। और ये दुआ अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया था। और मेरे नबी ने अपनी उम्मत को ये तोहफा दे दिया था कि किसी भी मुसीबत में, किसी भी मुश्किल में जो बंदा इन कलामात के साथ अपने अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देते हैं, उसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानका सब तारीफें तेरे लिए हैं, इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम लोगों में से हूँ। ये ऐसे अल्फाज हैं कि बंदा अपनी पस्ती का इकरार करता है, अल्लाह को ही वहदहू ला शरीक मानता है और फिर अल्लाह पाक से अपनी इल्तिजा करता है, अपनी हाजत पेश करता है तो अल्लाह पाक उसी वक्त उसको नवाजना शुरू कर देते हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाती हैं। तो आपने कामिल यकीन के साथ सिर्फ एक तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम मुकम्मल गहराई के साथ डूब कर आपने ये पढ़नी शुरू कर देनी है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या रज़्ज़ाक़ु, ये 313 मरतबा आपने पढ़ना है। बेशक देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, वो वहदहू ला शरीक है, वो बेनियाज है, वो राज़िक है, वो खालिक है, वो मालिक है। उसको राज़िक मान कर आपने या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करना है। वो दे दे फिर भी उसकी मेहरबानी है, वो ना दे फिर भी उसका शुक्र अदा करना है। आपने या रज़्ज़ाक़ु 313 मरतबा डूब कर पढ़ना शुरू कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने वो जो आपने बाजरा लिया होगा या जो भी चीजें आपने ली हैं उनके ऊपर आपने फूंक मार देनी है। उनके ऊपर फूंक मारने के बाद आपने उनको साइड पे रख देना है और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी शुरू कर देनी है कि ए बारी ताला तू रज़्ज़ाक़ भी है, तू वहाब भी है, तू वहदहू ला शरीक है, तू अल्लाह समद है, तू बेनियाज है, तू इन चीजों से पाक है, तू इन वज़ाइफ के बगैर भी अता कर सकता है, तेरे खजानों में कमी नहीं है, तू जिसको चाहे अता कर दे, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तू जिससे चाहे छीन ले, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। कौन है जो तेरे आगे सर उठा सके, अजल से है तू अबद तक है, हम फानी लोग हैं, सिर्फ तेरे मोहताज हैं, तो अपना करम कर दे। अपने अच्छे तरीके से अल्लाह पाक से दुआएं मांग लेनी हैं, अपने मकसद के लिए दुआएं मांग लेनी हैं और इनको आपने अपनी छत के ऊपर कोई ऐसा बर्तन रख ले, कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहाँ पे परिंदे आते हैं। आपने उन परिंदों को ये चीजें डाल देनी हैं। जैसे जैसे वो परिंदे इन चीजों को खाएंगे वो आपके लिए भी दुआ करेंगे और अल्लाह पाक आपके ऊपर करम नवाजियां करना शुरू कर देंगे। और आपने रोजाना की बुनियाद पर आपने देखना है जाके, अगर उनमें से कुछ चीज बच गई है तो आपने एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी, एक हाथ का अंगूठा और एक जो आपकी शहादत वाली उंगली है, इससे आपने उसमें से चीजें उठानी है। जितने दाने आपके हाथ में आ जाएं आपने उतनी तादाद में ही ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है और उतनी तादाद में ही या रज़्ज़ाक़ु पढ़ के वो दाने दोबारा फिर उसी में शामिल कर देने हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपने करना है। रोज़ाना नया आप बाजरा लेके आते हैं तो उसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि उस बाजरे में से एक चुटकी उठानी है। जितने दाने आपकी चुटकी में आ जाएं उतने दानों पर ये पढ़कर आपने उन दानों में मिक्स कर देना है। इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आपने अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि ये अमल करके आप घर में बैठ जाएं। आपने रिज़्क़ के लिए कोशिश करनी है, कारोबार के लिए कोशिश करनी है, नौकरी के लिए कोशिश करनी है। असबाब बनाने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है। देखना कोशिश आप करेंगे, अल्लाह पाक उसमें ऐसी बरकत डालेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि मैं पहले भी कोशिशें करता था लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन अब कैसा अल्लाह का खास करम हो गया है। कोई भी वजीफा नमाज के बगैर असर नहीं करता। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात भी कर दिया करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।